बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद गुम्मन साहब के डेयरी फार्म पर। ये एक छोटा सा सेटअप है। टोटल एरिया इनका 3 कनाल बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो सामने शेड आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 12 मरले के रकबे पर मुहित है। इनके पास तकरीबन 25 के करीब नीली रावी नस्ल के जानवर हैं। सब के सब जानवर दूध देने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत और प्यारे माशाल्लाह सेहतमंद जानवर हैं इनके। ये सामने आपको इन जानवरों के बच्चे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं शेड के अंदर मौजूद हूँ। ये शेड की जो छत है उसका थोड़ा सा व्यू है। ये जो छत है वो रेडीमेड सीमेंट की है और शेड का जो निचला हिस्सा है वो भी पक्का है, सीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा गुम्मन साहब बता रहे थे कि उन्होंने शेड की बैक साइड पर कच्ची जगह भी रखी हुई है ताकि जानवरों का जब थकावट हो तो वो अपने आप को रिलैक्स कर सकें। इंसानों की तरह जानवरों को भी रिलैक्स करने के लिए मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। तो दोस्तों, ये देख लें आप, शेड की बैक साइड पर ये कच्ची जगह है। तो ये जानवरों को रात के वक्त इधर बांधते हैं ताकि उनकी थकावट दूर हो और वो अपने आप को इजी फील करें। ये सामने खुरली है। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फार्म के जो ओनर हैं उनका एक तफसीली इंटरव्यू उनसे पूछा जाएगा कि वो डेली इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, उन्होंने कहां से ये जानवर खरीदे, इनकी डेली की जो दूध देने की पैदावार है वो क्या है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू किया जाएगा। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अंकल जी जरा अपना तारफ करा दिया। मेरा नाम रशीद। ठीक है। हाँ जी। पिंड ढिलवा। ढिलवा। हाँ जी। जिला सियालकोट। हाँ जी। 5 किराए रोड। हाँ। अंकल जी किनिया क मज्जा रखियां ने? ये है 30-40। हाँ जी। किन्नी के अरसे तू रखियां ने? हाँ जी, हो गए कोई 26-27 साल। 26-27 साल। हाँ जी। मज्जा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ठीक है। ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਦੀਆਂ, ठीक है। ਕੋਈ ਚੀਚਾ ਵਤਨ ਦੀਆਂ। सही है। ਹਾਂ ਤੇ 20-20 25-25 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ। क्या बात है, जबरदस्त। 20-25 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੈ 20-25 ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੀਲੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹੈ? ਨੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਰਵ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 20-25 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਸਿਰ ਵਾਂਡਾ ਵਾਲੇ, 2-4 ਸਿਰ ਵਾਲੇ। ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਚੋਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ? ਵੰਡਾ ਖਾੜ ਦੀ 7-8। 7-8 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ 7-8? ਦੋ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਰ 3.5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 2-3-4 300 ਹਾਂ। ਪੱਠਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਦਾ? ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪੰਡਿਆ ਸਣੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਉਹ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ 500। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 5 ਗਮਾਨ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਘਰ ਵੀ 10-20 ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਠੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ? ਸਾਲ 'ਚ? ਹਾਂ। ਪੱਠੇ ਕੋਈ 20 ਮਣ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇ ਦੇ? ਹਰੇ। ਹਰੇ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ।
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਲ ਚ ਪਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੜੀ ਖਾੜ ਦਾ 2-3 ਕਿਲੋ। ਟੋਟਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ? ਆਹ 5 5 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਪੱਠੇ ਕੋ 15 ਕਮਾਣ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੀਜੇ ਹੋਣ ਪੱਠੇ? ਕਿੱਲੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ? ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਤੋਂ 400 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਜੀ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਆਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ? 5 ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 5 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਡ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ? ਤਿੰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਮਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ 100-150। ਯਾਨੀ 3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 100-150 ਜਾਨਵਰ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਥੋਮ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋਮ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋਮ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਥਣ ਸੁੱਜ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੀ? ਖਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਭੋਰ ਕੇ ਦੇੜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿੱਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਵੇਚਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਾਂ ਧੂਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਬੇ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਬੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ? ਫਿਰ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਚ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਿਆਏਗਾ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ। ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਥਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ। ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ? ਥੋੜਾ ਪਾ ਵੱਧ 5-4 ਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਣ ਵਾਲੇ? ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਈਆਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾ 1.5 ਪਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਲੈਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਦਬੀਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁੜ ਦੇਈਦਾ, ਪਿੱਛਾ ਜੂ ਕੱਢਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਚਰਗਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ
थूना टाना इंज कर लिया। ठीक है। हाँ हल्दी दे दी। ठीक है। दूध ज ला के। ठीक है। ठीक हो गया। क्या कोई ऐसी पहचान है वे ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਲੈਣ ਜਾਏ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ? ਮੂਤਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨੁਕਤ ਹੋਏ ਥਣ ਤੋਂ ਚੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥਣ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ठीक है अंकल, तुसी बड़ी सानू मालूमात दित्तियां ने। अपनी तरफों कोई ऐसी गल दसो जिहड़ी तुहानू नहीं पूछी लेकिन डंगर रखने वाले वास्ते वो बड़ी जरूरी है। कोई ऐसी गल जिहड़ी रहने वाले वास्ते सदका जा रही है मान डंगरां दा होई कोई मेहनत करे। ठीक है। ध्यान नाल उन्हां नूं खरीदे। ठीक है। ते उन्हां नूं ध्यान नाल पट्ठे पाए। ठीक है। ध्यान नाल उन्हां नूं सांभे। ठीक है। ते जे उन्हां नूं सांभना नहीं ते लैना की उन्हां नूं। सही है। जे भुखे भज्जे रहन ते आपे बंदा पक्खा ला के सुता रहे। ठीक है। तो उन्हें फिर की देना तो कमाई की। सही है। कमाई तो फिर मेहनत करके ही होंगी। जी जी। हाँ। यानी अगर डंगर रखने ने तो मेहनत करना मेहनत करनी पैंदी। सही हो गया। हाँ। बहुत शुक्रिया अंकल, तुसी बड़ी मुफीद मालूमात दित्तियां ने। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।